بلاول بھٹو کی سیاسی و تنظیمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری کا اقبال خان راندھو سے ان کے بھائی مختار راندھو کے انتقال پر اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو زرداری سے وہاڑی کے رہنما محمود حیات ٹوچی خان کی ملاقات۔ میلسی وہاڑی کی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو سے سابق رکن قومی اسمبلی رضا ربانی کھر کی ملاقات۔ کوٹ ادو کی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری سے لودھرا کے رہنما اقبال خان راندھو کی ملاقات ہوئی ہے۔ لودھرا کی سیاسی اور تنظیمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا اقبال خان راندھو سے ان کے بھائی مختار راندھو کے انتقال پر اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو زرداری سے وہاڑی کے رہنما محمود حیات ٹوچی خان کی ملاقات ہوئی، جبکہ میلسی وہاڑی کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ بلاول بھٹو سے سابق رکن قومی اسمبلی رضا ربانی کھر کی بھی ملاقات۔ کوٹ ادو کی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی ہوئی۔ میلسی وہاڑی کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے بلاول بھٹو زرداری کا اقبال خان راندھو سے ان کے بھائی مختار راندھو کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 590، مارکیٹ میں 800 روپے فی کلو فروخت، جبکہ لہسن سرکاری ریٹ 270 کے بجائے 450 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ پھلوں میں آلو بخارا 400، خوبانی 320، جامن 300 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار۔ مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 590، مارکیٹ میں 800 روپے فی کلو فروخت جاری۔ لہسن سرکاری قیمت 270 کی بجائے 450 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 150، پیاز 160 اور ٹماٹر 140 روپے فی کلو ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 80، پیاز 92 اور ٹماٹر 84 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ اروی 200، کریلے اور بھنڈی 100، شملہ مرچ اور سبز دھنیا 100، آلو 70 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پھلوں میں انوریٹول آم 280، چونسا اور دسہری 250، سندھڑی 240 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ آلو بخارا 400، خوبانی 320، جامن 300، پپیتا 280، چیری 800، لیچی 400 اور فالسا 200 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین کامران کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کی باسی شدید گرمی کی لپیٹ میں، گرمی کی شدت کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ رحیم یار خان کا پارہ 43، مظفر گڑھ کا درجہ حرارت 42 اور بہاولپور کا 41 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ میں گرمی اور حبس سے شہری نہ ڈھال۔ گرمی کی شدت کے باعث ہیٹ سٹروک کے خطرات بڑھ گئے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری ٹھیلوں سے غیر معیاری مشروبات پینے سے گریز کریں۔ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے ہسپتالوں میں وارڈز قائم کر رہے ہیں۔ بہاولپور میں بھی سورج کا میٹر گھوم گیا۔ گرمی کی شدت سے شہری پریشان۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شہری حبس کے دوران رنگ برنگے شربت پینے سے گریز کریں۔ ہم نے خاص طور پہ کاؤنٹرز تیار کیے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہیٹ سٹروک کا کاؤنٹر کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کاؤنٹر سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری ایمرجنسی دوبارہ ری اوپن ہوئی ہے، اس میں بھی گیسٹرو کے پیشنٹ دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو احتیاط نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر رنگ کے مشروبات بازار میں بک رہے ہیں اور ہر طرح کا کھانا، کوئی صفائی ہے نہیں ہے، مکھی کا بڑا عمل دخل اس موسم میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ان ہائیجینک فوڈ کھانے سے زیادہ گیسٹرو کے مرض جو ہے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ڈاکٹر اسرار اکرام کا کہنا تھا کہ ہیٹ سٹروک سے جلد کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، گرمی میں مشروبات کا استعمال زیادہ کریں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو کم کریں۔ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو دن کے وقت کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس میں ملٹیپل بریکس لیں، گیپ دیں، چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ رحیم یار خان میں بھی ہیٹ سٹروک کے خطرات منڈلانے لگے۔ شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹر سیف الاسلام کا کہنا تھا کہ تھکاوٹ، تیز بخار اور کمزوری ہیٹ سٹروک کی علامت ہیں۔ شہری ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ملتان میں محکمہ پنجاب ہائی وے کی زیر نگرانی جاری تمام کام سست روی کا شکار۔ نادرآباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام 2.5 سال میں بھی مکمل نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے قریبی علاقوں کے مکینوں کو سخت اذیت کا سامنا ہے۔ محکمہ پنجاب ہائی وے کی عدم توجہ یا مبینانہ اہلی۔ پنجاب ہائی وے کی زیر نگرانی ملتان میں جاری تمام کام سست روی کا شکار۔ نادرآباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے قریبی علاقوں کے مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مٹی اور گرد و غبار پر پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ فلائی اوور کام بھی نہیں ہو رہا، کام بند ہوا پڑا ہے، کوئی کرتا بھی نہیں ہے، کوئی توجہ کسی کی نہیں ہے۔
क्या कर सकते हैं। रेड़ा तो आपके सामने फंसे हुए मजदूर लोग हैं, 2-2 घंटे तक फंसे हुए हैं। इलाके के ताजिर कहते हैं कि फ्लाईओवर जल्द मुकम्मल न होने से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। फ्लाईओवर को जल्द मुकम्मल न करके हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। ये 2.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया फ्लाईओवर बनते हुए, बना नहीं। गाड़ियों के एक्सल टूट जाते हैं, गाड़ियां खराब हो जाती हैं। अक्सर बच्चों को लेके जाते हैं, रोड खराब है, बच्चे भी गिर जाते हैं मोटरसाइकिल से। बहुत परेशानी का कारोबार ठप होकर रह गए हैं, परेशानी बहुत ज्यादा है। शहरियों और ताजरों ने पंजाब हुकूमत से फ्लाईओवर का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, इस खेल में शहर और गिरदोनवा में बारान रहमत की आमद। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश के बायस कई इलाकों की बिजली गायब हो गई है। शहर और गिरदोनवा में बारान रहमत की आमद। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ईसा खेल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कुंदियां, पिपला, चश्मा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। गली कूचे पानी से भर गए हैं। ज़राई माहिरीन ने हालिया बारिश को फसलों के लिए मुफीद करार दे दिया है। मुहर्रमुल हराम की तैयारी के हवाले से अलीपुर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में एसी की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास। अमन कमेटी मेंबरान, अंजुमन ताजरान, वापडा हाईवे के नुमाइंदों की शिरकत। अलीपुर में मुहर्रमुल हराम में सफाई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी बारे प्लान मुरतब कर लिया गया। मुहर्रमुल हराम में तमाम तर वसाइल बरोकार लाए गए हैं। एसी मुकर्रम सुल्तान की जानिब से ऐसा कहा गया। जुलूस की गुजरगाहों से सफाई, रोशनी के इंतजाम करेंगे। एसी की जानिब से ऐसा कहा गया है। अलीपुर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में एसी की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास। अमन कमेटी मेंबरान, अंजुमन ताजरान, वापडा हाईवे के नुमाइंदों की शिरकत। मुहर्रमुल हराम में सफाई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी बारे प्लान मुरतब कर लिया गया। जबकि एसी मुकर्रम सुल्तान का कहना था मुहर्रमुल हराम में तमाम तर वसाइल बरोकार लाएंगे। जुलूस की गुजरगाहों से सफाई, रोशनी के इंतजाम करेंगे। वेलकम बैक। मुल्तान में सूरज ढलते ही शहरियों ने किला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया है। ट्रेन के डिब्बे में मौजूद कैफे में शहरियों का रश लग गया। शहरी अपना पसंदीदा खाना खाने में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं, अलिशबा आसिफ किला कोहना कासिम बाग में मौजूद हैं। बताएगा अलिशबा, शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? गर्मी में काम करने के बाद जो है शहरियों ने तफरी के लिए किला कोहना कासिम बाग का रुख किया है। जो भी यहाँ पे आउट ऑफ सिटी से आता है मुल्तान में, वो ज़रूर किले पे आता है। और किले पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बैठ के खाना खाया जाए, तो एक बोगी रेस्टोरेंट बनाया गया। अगर मेरे कैमरामैन पहले आपको यहाँ का व्यू दिखा सके तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। एक ट्रेन के डब्बे में जो है वो ये रेस्टोरेंट बनाया गया, नीचे भी और ऊपर भी। और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद इधर आती है और इधर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी मौजूद है। शहरी कुछ मेरे साथ यहाँ पर हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या खाने आएंगे और आज का इनका क्या प्लान है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, हम यहाँ दूसरे शहर से हम आए हैं, बड़े शौक़ से भाई ने बुलवाया हमें। तो ये बोगी रेस्टोरेंट जो है ना बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पे आइसक्रीम भी मिली है, हमें जूस भी मिले हैं और दूसरे फास्ट फूड चीज़ें भी मिल रही हैं, तो हमें बड़े खुशी हो अच्छा, दिन भर काम करने के बाद इंसान के लिए घूमना कितना ज़रूरी होता है, तफरी करना कितना ज़रूरी होता है और अच्छे ठंडा ठंडे खाने बहुत ज़रूरी होता है, बहुत हद से ज़्यादा। अगर रेस्टोरेंट में अगर खाना पीने ना आए, एंजॉयमेंट ना हो, थकावट दूर ही नहीं होती इंसान के। तो ये ना खाने पीने के लिए हम आए थे, हम बड़ा मज़ा आया। और जंग शहर से मैं स्पेशल आया हूँ इधर। अच्छा, मुल्तान घूमने आए हैं। अच्छा, जो इनको लेकर आए हैं, इनके फ्रेंड जो मुल्तान के रिहायशी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपने दोस्त को स्पेशली किले पे लाए हैं, अब आप खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या क्या आपने खाया पिया यहाँ पे और क्या कहना चाहेंगे? ये भाई फास्ट फूड इतना खाते नहीं है, गांव से आए ना, इसलिए फिर जूस वगैरह इन्होंने लाइक किया और आइसक्रीम वगैरह। फिर ओपन एरिया ना इनको वैसे पसंद है, हवा वगैरह जैसे चल रही है, माहौल अच्छा था। हाँ। ये घंटा घर चौक भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत मेरा हमें व्यू नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, इन्होंने व्यू की बात की है, तो अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ शहरी शाम को दोस्तों के साथ यहाँ चाय पीने आते हैं। शहरी अपना पसंदीदा खाना खाने में मसरूफ हैं। ट्रेन के डिब्बे में मौजूद कैफे में शहरियों का रश लगा हुआ है। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया अलिशबा आपका।